پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ سول ایس پی قیادت کا مل کر تمام رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری کونسل بھی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کونسل کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج فرانس روانہ ہو گئے، جہاں ان کی نیو گلوبل فائنینشیل پیکٹ کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیرس سربراہی کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جورجیوا سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرسٹالینا جورجیوا سے کانفرنس کی سائڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق MNA منصور حیات اور سابق MPA عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ حیات ناہیری والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے، اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ باہمی دلچسپی کے حول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر کو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ 1988 کے عام انتخابات میں تاریخ ساز کامیابی کے بعد وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ دوسری بار وہ پھر 1993 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت آباد میں جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ معاشی بحرانی صورتحال میں پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے خوشخبری آ گئی۔ برطانیہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کے لیے تجرباتی تجارتی اسکیم بحال کر دی۔ اسکیم کے تحت متعلقہ ممالک کو ٹیرف میں کمی اور آسان تجارتی سہولیات ملیں گی۔ اسکیم سے تجارت کو فروغ اور امداد کی ضرورت میں کمی آئے گی۔ آزاد کشمیر کا مالی سال 2023 سے 24 کے لیے بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش۔ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 232 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 42 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 190 ارب روپے مختص کرنے کی بھی تجویز۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن بوم میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ PDMA چترال، اپردیر، کوہستان اور سوات میں فلڈ کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، ضلعی انتظامیہ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔
साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से भारत के शहर बेंगलोर में होगा। 2 जुलाई तक जारी रहने वाले इवेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। इवेंट इंतजामिया ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की दरख्वास्त पर आज शेड्यूल पाक भारत मैच शेड्यूल करने से मुआवज़त कर ली है, जिसके बाद इफ्तिताही रोज सिर्फ कुवैत और नेपाल की टीमों के दरमियान मुकाबले का इम्कान है। और सुपरस्टार माहिरा खान की उदासी को सोशल मीडिया सार्फिन ने ओवर एक्टिंग करार दे दिया। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें किसी बात पर उदास देखा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसनैन हैदर। मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। सिविल की क़यादत का मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल भी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसिल का पहला इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा, आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। कौंसिल के पहले इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कौमी हिकमत अमली से मुल्क को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। मनसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी के शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार जैसे शोबों में असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इन शोबों के जरिए मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मनसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फ़रोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। इजलास के इलामिये में बताया गया है कि वक्त के वाज़ेह तयन के साथ मनसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। विफाक और सूबों में हमांगी लाई जाएगी ताकि एक ही मामले पर दोहरी कोशिशों के रुझान का खात्मा हो। विफाक और सूबों की आला सतह शिरकत तमाम मुश्किलात के बावजूद मुआशी बहाली के कौमी अज़्म का वाज़ेह इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का फौरी काम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाना है। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कायम करने का फैसला किया है। कौंसिल मौशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि ASIF से फैसला साजी के आला फोरम के तौर पर काम करेगा। फौरी IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। कौंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बचपन की तालीम शख्सियत की तश्कील और कैरियर के तयन के लिए अहमियत रखती है। बच्चे तालीमी सफ़र में समाजी तर्ज़ अमल के बुनियादी असूल और इक़दार अपनाते हैं। पाकिस्तान लर्निंग कॉन्फ्रेंस 2023 के इनेकाद का ऐलान करके खुशी हो रही है। उनका मज़ीद कहना था कि बच्चों को बाख्तियार बनाने के लिए आलमी सतह पर राज असूलों को बुनियाद बनाने पर तवज्जो मरकूज है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले स्कॉलर्स और पॉलिसी साजों को सुनने की ख्वाहिश थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फ्रांस रवाना हो गए हैं, जहां उनकी न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज के हवाले से 22 और 23 जून को पेरिस सरबराही कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात भी मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर मुलाकात की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इससे कबल $6.5 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से फोन पर बातचीत के अलावा 3 खतूत भी लिख चुके हैं।
वज़ीर आज़म ने पीर के रोज़ इस ज़मन में मुत्तादिद ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात भी की थी। फ्रांस में होने वाली न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों, तवानाई सेहतयामल और इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार ख़ास तौर पर कर्ज़ों में डूबे हुए ममालिक की बहाली पर गौर के अलावा इनकी कलील मुद्दत मुश्किलात पर काबू पाने में मदद का भी जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने कम उम्री में ही कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर भी रह चुकी थी। 1977 में अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तारी के बाद वो मैदान सियासत में उतरी और अपनी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो के हमरा जनरल ज़िया की आमरीत का खूब मुकाबला किया और नजरबंदी कर दी गई। 1982 में बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। जिलावतनी के बाद 1986 में पहली बार जब लाहौर पहुंची तो उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ और उन्होंने मुल्क भर का दौरा किया। 1987 में बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई और 1988 के आम इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी के बाद वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ किया तो वो दोबारा मैदान में आ गई। दूसरी बार वो फिर 1993 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में फिर से इन्हें बरतरफ कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो जिलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 में जब वतन लौट आई तो कराची एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ। तब कारसाज के मकाम पर उनके काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 250 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकताबाद में जलसे से खिताब करने के बाद वापस जाते हुए उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज काजी मोहम्मद अमीन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले काजी मोहम्मद अमीन की उम्र 66 बरस थी। नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज थे। जस्टिस काजी रिटायर्ड मोहम्मद अमीन अहमद 26 मार्च 1957 को चकवाल में पैदा हुए। अप्रैल 2019 में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती हुई और मार्च 2022 को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर ताडर का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। उसका इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन से 18वीं तरमीम का होता है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर ताडर का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। उसका इतलाक उसी दिन से होगा जिस दिन 18वीं तरमीम का होता है।
دوسری جانب پاکستان کے لیے IMF کا $6.5 ارب کا قرض پروگرام ختم ہونے میں صرف 10 روز باقی ہیں، تاہم ابھی تک مذاکرات میں ڈیٹ لوگ دور نہ ہو سکا۔ اسٹاف لیول معاہدے پر بھی کوئی پیش رفت بھی نہ ہو سکی۔ پاکستان کی معاشی ٹیم IMF کو بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات پر بھی قائل نہ کر سکی۔ IMF کے نئے بجٹ پر تحفظات بھی برقرار ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF سے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر سے مدد طلب کر لی۔ برطانوی ہائی کمشنر IMF سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ دہشت گردی خدشات کے پیش نظر پنجاب میں CTD کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری شیخوپورہ، سرگودا، ساہیوال اور راولپنڈی سے عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے، جن کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فون اور نقدی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت زاہد، نعمت، زبیر اور عبدالغفور کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے 166 کومبنگ آپریشنز کے دوران 22 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کومبنگ آپریشنز میں 8218 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق MNA منصور حیات اور سابق MP عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں رہنما 9 مئی کو ٹیکسلا میں ہونے والے واقعات کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ دوسری جانب FIA نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا۔ FIA ٹیم کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ کچھ دیر قبل FIA نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کیمپ جیل کے باہر سے گرفتار کیا۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا۔ یاد رہے گزشتہ روز اینٹی کرپشن عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کی تھی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ PGM کو اپنی مقبولیت کا علم ہے، اس لیے وہ الیکشن کی طرف جانے سے گریزاں ہیں۔ ایسے تو آڑت کی دکان بھی نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تو غیر ملکی کیا خاک آئیں گے۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ وزیر خزانہ سفارتکاروں کی منت سماجت پر آ گئے ہیں۔ حکومت بیس کیمپ، بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں دبئی اور لندن میں ہیں، پہلے وہ واپس لائیں، انہیں مال بنانے اور ڈنگ ٹپانے سے فرصت نہیں۔ IMF کے بیل آؤٹ پیکج میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ IMF سے دسمبر تک کچھ نہیں ملے گا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ معاشی معاملات حل ہونے میں بھی سیاسی استحکام آیا۔ IMF نے گھاس ڈالی نہ دوست ممالک کام آئے، اس لیے معاشی بحالی کے قومی پلان کے لیے اسپیشل کونسل قائم کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کا 80 ارب روپے کا صوبیداری فنڈ اور چیئرمین سینٹ کی مراعات میں اضافہ شرمناک ہے۔ عوام کی سیاست اور بیساکھیوں کی سیاست میں فرق ہوتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی گل راؤف اور سپاہی عابد اللہ شامل ہیں۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ 29 سالہ سپاہی گل راؤف کا تعلق ضلع لکی مروت سے ہے، جبکہ 23 سالہ سپاہی عابد اللہ ضلع کرک کے رہائشی ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔
دوسری جانب معاشی بحرانی صورتحال میں پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے خوشخبری آ گئی۔ برطانیہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کے لیے تجارتی اسکیم بحال کر دی۔ اسکیم کے تحت متعلقہ ممالک کو ٹیرف میں کمی اور آسان تجارتی سہولیات ملیں گی۔ نئی اسکیم جنرلائز اسکیم پریفرنس کی جگہ نافذ العمل ہوگی۔ اسکیم سے تجارت کو فروغ اور امداد کی ضرورت میں کمی آئے گی۔ پاکستان سے برطانیہ کو 94% اشیاء پر ڈیوٹی فری برآمدات کے فوائد جاری رہیں گے۔ اسکیم کے تحت پاکستان سے 156 سے زائد اضافی مصنوعات پر ٹیرف ہٹا دیا جائے گا۔ اسکیم کے تحت کچھ عارضی ٹیرف کو آسان بنایا جائے گا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مصنوعات اور خدمات کی تجارت کا موجودہ مجموعی سالانہ حجم 4 ارب 40 کروڑ پاؤنڈ ہے۔ نئی اسکیم کے ذریعے برطانوی برآمدی ٹیرف قیمت میں 120 ملین پاؤنڈ کی بچت متوقع ہے۔ پاکستان کے لیے برطانوی ٹریڈ ڈائریکٹر اور برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مو نے کہا کہ برطانوی ٹریڈ سینٹر آف ایکسیلنس کے ذریعے پاکستان کو انٹرنیشنل ٹریڈنگ سسٹم میں حصہ لینے کے لیے تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسکیم دونوں عظیم ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ بجٹ کا احوال آپ کو بتائیں۔ آزاد کشمیر کا مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ کا آج قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 232 ارب روپے سے زائد مقرر کیا گیا۔ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 42 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 190 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب وفاقی حکومت جبکہ 12 ارب اپنے وسائل سے حاصل کیے جائیں گے۔ گزشتہ سال کی نسبت بجٹ میں مجموعی طور پر 69 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت ترقیاتی بجٹ میں 47% بھی اضافہ کیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ کا سب سے زیادہ 14.5 ارب رسل و رسائل پر خرچ کیا جائے گا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں ای سی پی نے فواز چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فواز چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ فواز چودھری کو ذاتی طور پر بلایا تھا، کیا وہ آئے ہیں؟ اس پر معاون وکیل نے کہا کہ فواز چودھری کو آرڈر نہیں ملا تھا، جس پر کمیشن کی ضمانت سے فواز چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن نے فواز چودھری توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 6 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، پرتیر، کوہستان اور سوات میں فلیش فلڈ کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔ ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے گلیشیئرز پھٹنے کا خطرہ ہے۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا تھا کہ حساس علاقوں میں کمیونٹی کو پیش کی اطلاع دی جائے گی۔ سیاحوں، مسافروں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کا مشورہ دیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں جن کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پشاور میں بجلی و گیس کی ناروا لوڈ شیڈنگ سے متعلق عوامی شکایات پر گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا۔ گورنر غلام علی نے سخت گرمی میں پشاور شہر، ورسک روڈ اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پیسکو حکام کو فوری طور پر بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے اور شارٹ ٹرم بنیادوں پر پشاور کے تمام گھاٹ سے کم از کم 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کر کے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وابستہ حکام کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن عوام محکمانہ تکنیکی مسائل سے واقف نہیں ہے۔ 100% ریکوری والے علاقے بھی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہے، جس سے صارفین میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اجلاس میں میئر پشاور حاجی زبیر علی، تحصیل چیئرمین بٹ بیر، مفتی طلعت محمد، تحصیل چیئرمین خرام ہارون صف، تحصیل چیئرمین شاہ عالم کلیم اللہ، سابق صوبائی وزیر مولانا ایمان اللہ حقانی، چیف پیسکو عارف محمود سدزوئی، جی ایم سوئی گیس رحمت اللہ خان، چیف انجینئر سوئی گیس آفتاب خان، چیف انجینئر آپریشن پیسکو محمد زبیر، ایس ای پشاور حبیب الرحمان، ایس ای خیبر پختونخوا رحمان، ایس ای ذیشان بابر اور دیگر متعلقہ اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پیسکو حکام نے بتایا کہ پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی سے درخواست کی جائے گی کہ پشاور کے تمام فیڈرز سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 گھنٹے کیا جائے۔ وابستہ حکام نے بتایا کہ پشاور میں تمام فیڈر اوور لوڈڈ ہیں، جس کے لیے عوام علاقہ کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ جلد بجلی چوری کرنے والے علاقوں کو 100% ریکوری کرنے والے علاقوں سے جدا کیا جائے گا، تاکہ 100% بل ادا کرنے والے صارفین کو لوڈ شیڈنگ سے بچایا جا سکے۔ گیس کی بندش سے متعلق عوامی شکایات سے متعلق سوئی گیس حکام کی جانب سے اجلاس کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ پشاور شہر کے تمام علاقوں میں گیس کی عدم دستیابی سے متعلق شکایات کو دور کیا جائے گا اور گیس پریشر کو آج سے ہی بڑھا دیا جائے گا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا آج صبح کچہری چوک منصوبے کا دورہ۔ اس موقع پر آر ڈی اے، نیسپاک اور دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ منصوبے کا مقصد کچہری چوک میں ٹریفک کی روانی کو کم کرنا اور عوام کو رش کی مشکلات سے بچانا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری گلزار ناز کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کا علل صبح کچہری چوک کا معائنہ۔ اس موقع پر آر ڈی اے، نیسپاک اور دیگر اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر راولپنڈی نے کچہری چوک کے چاروں اطراف کا دورہ کیا اور منصوبے کا جائزہ لیا۔ کمشنر راولپنڈی کا کہنا تھا کہ کچہری چوک منصوبے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ عوام کا کچہری چوک منصوبے کا مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ اہلیان راولپنڈی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے۔ منصوبے کا مقصد ٹریفک کے بہاؤ کو کم کرنا اور عوام کو رش سے بچانا ہے۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے سے آنے والے سالوں میں عوام کو ٹریفک کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیلم اور سروس روڈ کے لیے اضافی لائنز بنائی جائیں گی۔ اس عوامی منصوبے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ کچہری چوک راولپنڈی کا مرکزی پوائنٹ ہے۔ کچہری چوک سے ٹریفک راولپنڈی شہر میں داخل ہوتی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک مینجمنٹ پروگرام پر عمل کرنے میں مدد ملے گی، تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ چودھری گلزار ناز، KN نیوز راولپنڈی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا کلر سیدان کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کی اراضی ریکارڈ سینٹر میں کلر سیدان کے نمبرداروں کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری گلزار ناز کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا تحصیل کلر سیدہ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کی اراضی ریکارڈ سینٹر میں کلر سیدہ کی نمبرداروں کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے نمبرداروں سے حلف لیا۔ نمبرداری سسٹم کو فعال بنانے کا مقصد ریونیو سسٹم کو مزید بہتر بنانا ہے۔ نمبرداری سسٹم کا مقصد خاندانی زمین کی غلط تقسیم، رجسٹری میں بطور گواہ اور سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کی نشاندہی، غلط انتقالات کی روک تھام کرنا ہے۔ نمبرداری سسٹم کی بحالی سے محلہ داری گاؤں اور علاقائی سطح پر چھوٹے چھوٹے معاملات کو نپٹانے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ شہریوں ریونیو کے متعلق کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی، تاکہ انہیں بار بار سرکاری دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بننے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا تحصیل کلر سیدہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا بھی دورہ۔ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ، لیبارٹری، مرد اور خواتین وارڈ سمیت دیگر شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہسپتال میں موجود مریضوں کی عیادت اور ان سے علاج کے حوالے سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ مریضوں کے علاج و معالجہ میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ چودھری گلزار ناز، KN نیوز۔ وہیں دوسری جانب جدہ میں شیخ عبد الرحمان السدیس کی زیر صدارت گرینڈ حج سمپوزیم کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا۔
حج انتظامات سے متعلق اداروں کے سربراہان اور نمائندوں کی شرکت ہوئی۔ پاکستانی وفد میں سینیٹر محمد طلحہ محمود اور ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو بھی شامل تھے۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود سمیت متعدد ممالک کے وزراء اور مندوبین نے شرکت کی۔ اجلاس میں عازمین حج کے آسان و محفوظ حج ادائیگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ رتو ڈھیرو میں بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین نے چارج سنبھالنے کے بعد شہر کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رتو ڈیرو سے اپنے نمائندے عصمت اللہ سے۔ رتو ڈیرو میونسپل کمیٹی چیئرمین اور وائس چیئرمین نے چارج سنبھالنے کے بعد شہر کا دورہ کیا۔ غیر قانونی تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کو فی الفور تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی۔ اسی موقع پر چیئرمین اور وائس چیئرمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن ہو گئے ہمیں اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے، تو آج میں نے صبح 8 بجے رتو ڈیرو سٹی کی وزٹ کی، تو وہاں پر میں نے دیکھا انکروچمنٹ کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آج ہی احکامات جاری کیے ہیں سی ایم اور رتو ڈیرو کو۔ اس کو میں نے حکم جاری کیا ہے کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور یہ جو سٹی سرویر ہیں ان سے جو رتو ڈیرو کی اسٹریٹس ہیں ہمیں ان کی وہ میئرمنٹ نکالو کے دیں، ہمیں پتہ چلے کہ انکروچمنٹ کتنی ہے۔ یہاں پر سٹی میں ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی میونسپل ڈینیج بناتی ہے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کی وجہ سے ان کو تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ وہ لوگ خود ہی جنہوں نے تجاوزات کیے ہیں ان کو ریموو کریں، ادروائز ان کے خلاف یہ چیز بھی ہوگی کہ ان کے خلاف میں جا کے اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل جو ہے وہاں پر جا کے ان کے خلاف کیس فائل کروں گا۔ ہم نے وزٹ کیا شہر کا، شہر میں پہلے بھی پرابلمز کی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا شکایت موصول ہو رہی تھی۔ فرسٹ آف آل صفائی اور اس کے بعد جو ہے نا انکروچمنٹ کی صفائی کے لیے تو ہم نے جو ہے نا پہلے ہی بیٹھنے سے پہلے ہی جو ہے نا چارج لینے سے یہ احکامات جو ہے نا پاس کیے۔ اپنی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، ان کو کہا کہ بھائی مین ہمارے جو نالاز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، وہ سلٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم دن رات محنت کریں گے۔ کیمرہ مین بشیر مری کے ساتھ عصمت اللہ کمبر، کوہ نور نیوز۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7,000 بلاک کارڈز کھول دیے گئے ہیں۔ BISP کے مستحقین کے لیے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 ارب 37 کروڑ روپے 1.5 لاکھ غریب بہنوں میں تقسیم ہوں گے۔ سیلاب میں قائم کیمپوں میں اس مرتبہ BISP کی رقم تقسیم کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ دیہاتوں میں مستحق خواتین سے ہونے والی بیجا کٹوتی اور ریٹیلرز سے متعلق دیگر شکایات پر رقم خصوصی مراکز میں دے رہے ہیں۔ بینکی نااہلی کے باعث سسٹم کی خرابی سے خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے محکمہ کی ٹیمیں سرگرداں ہیں۔ اگلے 1-2 روز میں بحال ہونے والے 7,000 مستحقین کو بھی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ انجمن تاجران کی نئی باڈی کا انتخاب کیا گیا۔ ملک غلام شاہ صدر قاری عبدالوحید جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ حلف برداری کی تقریب TMA ہال جنڈ میں منعقد ہوئی ہے، جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی اور DSP سرکل احمد خان نیازی تھے۔ TMA آفیسر اسد شاہ بھی تقریب میں موجود تھے۔ مہمان خصوصی نے نئی منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں سرپرست اعلیٰ حاجی ریاض علی، صدر ملک غلام شاہ، سیکرٹری جنرل قاری عبدالوحید، عبدالجلال، محمد اقبال خٹک، احمد دین عبدالمالک، حاجی اختر جانی اور دیگر عہدیداران شامل تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نو منتخب عہدیداران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تاجروں کے حقوق کا ہر ممکن طور پر تحفظ کرتے رہیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف قریشی نے شہر سے تمام تجاوزات کے خاتمے، دن کے اوقات میں بازار سے ہیوی ٹریفک کے گزرنے پر پابندی اور شہر کی خوبصورتی اور دیگر اقدامات کرنے پر زور دیا۔ خبر شامل کریں گے شیخو پورہ سے، جہاں انتظامی امور کا فقدان ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم حاصل کرنے والے آئے مرد و خواتین ذلیل و خوار ہونے لگے۔ سخت گرمی اور حبس کے باعث خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ گورنمنٹ لیاقت میموریل ٹیکنیکل ہائی اسکول میں قائم سینٹر پر گیٹ بند ہونے سے خواتین اور مردوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس دوران حبس، سخت دھوپ اور گرمی میں پانی نہ ملنے کے باعث 2 خواتین بے ہوش ہو گئی۔ عوام نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے رقم کے حصول کے لیے آنے والے مرد و خواتین کے لیے چھاؤں وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ انتظامیہ خوب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور لمبی قطاریں لگنے سے ٹریفک کا نظام بھی سست روی کا شکار ہے۔
ननकाना साहब से खबर शामिल कर आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन राय शाहजहां भट्टी ने ओहदेदारान और कारकुनों के हमरा केक काटा। पार्टी कारकुनान और ओहदेदारान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और जिए भुट्टो के नारे भी लगाए। राय शाहजहां भट्टी ने बताया कि यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े के सोग में शहीद जमहूरियत की सालगिरह सादगी से मना रहे हैं। पाकिस्तान और जमहूरियत की मजबूती के लिए शहीद बेनज़ीर की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। भीरा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मां और 10 साला बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भीरा मलकवाल रोड पर कस्बा छांच के करीब अदनान अपनी वालदा को और बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे 10 साला बच्चा अरहम और सना मौका पर दम तोड़ गए। डीएसपी भीरा मौके पर पहुंच गए और लाशों को टीएचक्यू अस्पताल भीरा मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक रिश्ता खत्म करने पर अदनान को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। भीरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। तहसील भेरा में दोहरे कत्ल की एक माह में ये तीसरी वारदात है। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने वाक़या का नोटिस लेते हुए डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। थाना भेरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके जमालपुली मवेशी मंडी के करीब डकैती में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 30 बोर पिस्टल और छीनी गई नकदी रकम भी बरामद करवा ली गई है। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके जमाली पुल मवेशी मंडी के करीब से डकैती में मुलविस 2 मुलजमान मोहम्मद अशरफ और गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल और छीनी हुई रकम मबलग 16,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक जमाली पुल मवेशी मंडी के करीब 2 मुसल्लह डाकू ने गाड़ी में सवार शहरियों से मबलग 16,000 रुपए लूटने के दौरान शहरियों की जानब से मजामत की गई। इलाके में गश्त पर तैनात रेंजर्स मोबाइल ने शहरियों की निशानदेही पर दोनों मुलजमान को मौके पर गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से असला और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली, जो कि मौके पर ही मालिकान को वापस कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को बिमा असला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। रीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन नासिर शकील कहलू ने कहा है कि अगर हमारी तस्लील ऐसे ही की जाती रही तो हम हमेशा के लिए कारोबार बंद कर देंगे। हुकूमत खुद ही ज़रिए अद्वियात किसानों को मुहैया करे। बहावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पेस्टिसाइड कंपनीज और डीलर्स के खिलाफ पुलिस और दीगर एजेंसीज के जरिए क्रैक डाउन किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। अगर हमारी तस्दील ऐसे ही की जाती रही तो हम हमेशा के लिए कारोबार बंद कर देंगे। फिर हुकूमत खुद ही ज़रिए अद्वियात किसानों को मुहैया करे। इन्हीं ख्यालात के साथ रीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान क्रॉप प्रोडक्शन एसोसिएशन नासिर शकील कालू ने प्रेस क्लब बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से पेस्टिसाइड कंपनीज और डीलर्स के खिलाफ पुलिस और दीगर एजेंसी के जरिए जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो खिलाफ कानून है। गैर मुतल्लिका महकमे की मुदाखलत के जरिए मार्केटों में खौफ और हरास है, जिसकी वजह से बाइज्जत कारोबार करने वाले सरापा एहतजाज हैं। पेस्टिसाइड कंपनीज ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। पेस्टिसाइड डीलर्स ने भी अपनी दुकानों को ताले लगा दिए हैं। इस वक्त तक कारोबार दुकानें बंद रहेंगी जब तक गैर मुतल्लिका महकमा जरूरी हरासमेंट मुदाखलत बंद नहीं की जाती। अभी भी जैसे बड़ैस साहब ने बताया हमें कोई एश्योरमेंट नहीं दी जा रही। हम कहते हैं कि कल खादेवाल मार्केट में भी रेड हुए और इसी तरह सैंपलिंग हो रही है। इसी तरह जो है ना स्पेशल ब्रांच साथ आती है। हम सैंपलिंग के खिलाफ नहीं है, महकमे के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी तो पहले ही बहुत सख्त सैंपलिंग हो रही है और महकमा रेगुलरली काम कर रहा है। ये जो बेजा मुदाखलत दूसरे महकमों की इन्होंने शामिल कर दी है, पुलिस के डाले आ रहे हैं जो है ना। हम इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से कारोबार कर रहे हैं और जैसा कि हमने पहले कहा इतने सारे रेड हुए उसमें कोई तो अनफिट की रेशो बताएं। जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बजाय रिवार्ड देने के उल्टा हमारे ऊपर रेड किए जाते हैं, हमारे डीलरों को परेशान किया जाता है, दुकानों के ऊपर हत्ता के एजेंसियों के लोग पहुंचते हैं।
हमारा यही मुतालबा है कि जब तक हमें रिटर्न में कोई श्योरिटी नहीं मिलती उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जो है वो हायर मैनेजमेंट की और सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्नॉलेज की हैं लेकिन श्योर नहीं किया। हमारा जो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी चीज़ हो, आज तक ये चीज़ें चल रही हैं जिस तरह वो तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज ये जो सिस्टम शुरू हो गया कि पुलिस के 5-5 7-7 डाले साथ लिए और एजेंसियों के लोग लिए। और मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने 15 से 16 रेड किए हैं, उन रेड में से कोई एक भी सैंपल अनफिट नहीं हुआ। 100% हमारी जो ज़रिए दवात है वो उसमें बिल्कुल ठीक आई है। ओवरऑल हमारी जो दवाई है वो 98-99% ठीक है। जो 1 या 2% दवाइयाँ गलत होती हैं वो लोगों के डेरों पे जो पकड़ी जाती हैं वो ज़रिए दवात हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। अगर वो सारे के सारे अपने दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, वो महकमा ज़राअत के आने पे कोई रजिस्ट नहीं करते, जो वो सैंपल करना चाहते हैं उनको सैंपल करवाते हैं, फिर साथ ये एजेंसीज के लोग लेके आना, ये पुलिस लेके आना, वहाँ पे आके हरासमेंट फैलाना, ये सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है, गैर कानूनी है। और अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद पर मंडी मवेशियाँ कोट छुटा में सेल पॉइंट बनाया गया है, मगर इंतजामिया की तरफ से शहरियों की सहूलत के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नसीर अंजुम अहमदानी से जो इस वक्त सेल पॉइंट पर मौजूद है। जी नसीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से ईद ज़ुहा की आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ तहसील कोठुटा में भी पॉइंट लगाए गए हैं सेल पॉइंट बकरा वगैरह के लिए। इसी तरह कोठुटा में जो पॉइंट लगाया गया है मंडी मवेशिया में, वो इस वक्त जहां पर आप जो नाजरीन पीछे में देख रहे हैं कि आप जो इंतजाम किए गए हैं म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, जबकि म्यूनसिपल कमेटी ने सिर्फ एक टेंट लगाकर यहाँ पर अपना वो कैंप लगा दिया है, लेकिन जानवरों के साइल के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है और ना जानवरों के पानी के पीने के लिए कोई ऐसा इंतजाम किया गया है। जो तालाब हैं वो भी आप देख रहे हैं वो भी बिल्कुल खुश्क पड़े हैं, जबकि कैटल मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से भी कोई एक फर्द भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो सेल पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर कोठुटा के इलाके में, तहसील कोठुटा में सेल पॉइंट बनाया गया है बकरा मंडी के लिए, जो ईद उल अज़हा के वक्त तक ये जारी रहेगा सेल पॉइंट। इनका कहना है कि इस तरह से म्यूनसिपल कमेटी का एक मुलाजिम जो है यहाँ पर तैनात है, जो इंचार्ज है इस कैंप का, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो इंतजामात हैं ये क्यों कम इंतजामात हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम की सहूलत के लिए ये सेल पॉइंट कैंप किए गए हैं। ये सेल पॉइंट कैटल मैनेजमेंट कंपनी के अंडर नहीं है, ये म्यूनसिपल कमेटी ने लगाए हुए हैं। इनका मकसद अवाम को ये सहूलत फराहम करना है कि यहाँ पे बगैर नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस के ऊपर यहाँ पे हम कोई एंट्री फीस चार्ज नहीं करते। जिस तरह ये म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजिम यहाँ पर इंचार्ज हैं वो बता रहे थे कि आवाम की भी इस मंडी में जो सेल पॉइंट लगाएगा उसमें अदल दिलचस्पी है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर बाकी महकमा जात की ड्यूटी है, जिसमें लाइफ स्टॉक है, कैटल मैनेजमेंट कंपनी है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तमाम की यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही कैंप लगा हुआ है जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सेल पॉइंट लगाया गया है इसमें बिल्कुल मुकम्मल हुकूमत की तरफ से अदल दिलचस्पी है। यहाँ के दूसरी जानिब टंडवाला यार्ड में भी ईद कुर्बान नजदीक आने पर मवेशी मंडी सज गई। बड़ी तादाद में शहरियों ने बच्चों के साथ मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ आराइन से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडवाला यार्ड बाईपास मवेशी मंडी के अंदर, जहाँ सिंध भर की तरह टंडवाला यार्ड में भी मवेशी मंडियाँ जो है वो सज गई हैं। ईद उल अज़हा के नज़दीक आते ही वो मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद में जो है व्यापारी जो है इस वक्त अपने मवेशी लेकर मंडियों के अंदर आए हुए हैं। इस वक्त कुछ फैमिलियाँ भी जो है यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, बच्चों में बहुत जोश व खरोश नज़र आ रहा है। मवेशी मंडी के हिसाब से उन्होंने जानवर खरीदने के लिए जो है वो आए हुए हैं। हमारे कुछ फैमिली मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मवेशी मंडी बहुत अच्छी तरह से सज चुकी है, मगर रेट बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से जो है शौक से देखने आ रहे हैं और जो है खरीदार जो है बिल्कुल कम है। बच्चों की वजह से बच्चे जिद करके बैठे हैं, इसलिए आना पड़ा। क्या करने के लिए आए हो? क्या जानवरों का रेट क्या है? बकरा लेने आए हो, क्या बड़ा बछड़ा लेने आए हो? तो बकरे के मूड से आए थे। बकरे तो फिलहाल कम है मंडी में, बाकी बछड़े जो हैं वो तो छोटे छोटे से बछड़े 2-2 लाख के हुए पड़े, क्या ले। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जानवर तो जो है बछड़े तो मवेशी मंडी के अंदर मौजूद है, लेकिन कीमतें सुनकर जो है वो खरीदारों के होश उड़े हुए हैं फिलहाल तो।
और इनका ये कहना है कि जो है अभी बच्चे जिद कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों को घुमाने के लिए और वहीं दूसरे जानिब पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पन्ना में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। शहरी मंडी से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली मंडी में मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद शहर में भी मवेशी मंडी कैंप कर दी गई है। यहाँ पर शहरी जो है ईद उल अजहा के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। कैमरामैन पस मंजर दिखा सकता है कि इस मवेशी मंडी में जो है खूबसूरत बकरे और दीगर कई नस्ल के जो जानवर हैं वो मौजूद है। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप का भी इनाकाद किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है वेटरनरी के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सर बताइएगा, कमिश्नर साहब की हिदायत पर आपने इस मवेशी मंडी में क्या इकदाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फकीर हुसैन नाम है, जनरल मैनेजर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी बालपुर डिवीजन। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये ईद कुर्बान के हवाले से 10 दिन फ्राम 1 जिलहज टू 10 जिलहज जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं इन मॉडल कैटल मार्केट्स और ट्रेडिशनल कैटल मार्केट्स, हाई क्वालिटी सर्विसेज हम कोशिश कर रहे हैं इंश्योर करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आजकल, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है, यहाँ पे सफिशिएंट टेंट्स अवेलेबल हैं, इंसानों के लिए पानी भी अवेलेबल है, ठंडा जानवरों के लिए भी पानी अवेलेबल है, और आम पब्लिक के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लेंट ऑफिस भी हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया हुआ है, और बाकी भी पार्किंग एरिया होगा और दूसरी चीज़ें जो है ना हम कोशिश करें इंश्योर करें। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा इवेंट है, मेगा इवेंट है ईद कुर्बान का। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें। जी थैंक यू। जी बिल्कुल हमारी कोशिश होती है मवेशी मंडी में जो खरीदार हैं उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर पीने का साफ पानी भी मुयसर है, और उनके जो जानवर हैं यहाँ पर जो फरोख्त के लिए आए हुए हैं मंडी के लिए, उनके लिए भी सायादार टेंट भी लगाए गए हैं और पीने के लिए साफ पानी भी मुयसर किया गया है। यहाँ पर शिकायत सेल भी कैंप लगा दिया गया है। किसी किस्म की भी अगर फरोख्त करने वालों को या खरीद खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां माह ज़िलहज का चांद नजर आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। शहरी खरीदारी करने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं शहरियों की जानिब से? जी बिल्कुल, मेन बाज़ार एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां माह ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आने के बाद ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए एक बड़ी तादाद जो है बाज़ारों का रुख कर चुकी है। ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या ख़रीदारी के लिए आए हैं या कोई और मकसद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं भैया? हम पेशावर से आए। बाज़ार में आए हैं, किस लिए आए हैं? बस ख़रीदारी के लिए आए हैं, ईद की खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं। चप्पल कपड़े सस्ते हैं महंगे? कपड़े तो महंगे, बहुत महंगे। पैंट शर्ट ले लें। पैंट शर्ट नहीं है, पैंट शर्ट हमने कभी पहनी नहीं। ठीक है। बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि हम बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और ज़ुल्हज्जा को बड़े अकीदत और एहतराम के साथ और जोश और जज्बे के साथ ईद कुर्बान के मौका पर लगाई गई मवेशी मंडियों में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला सफाई के लिए मुतहरिक। ज़िला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई 9 मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन 3 शिफ्टों में जारी है। 3 शिफ्टों में 100 से ज़ायद वर्कर्स, 50 से ज़ायद मशीनें सफाई इंतजामात के लिए मामूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे टेलीफोन लाइन पर मौजूद रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान बताइएगा क्या सूरत हाल देखने में नजर आ रही है? जी ये ईद उल अज़हा की आमद के मौके पर लगाई गई मवेशी मंडियों में LWMC का सफाई अमला जो है वो मुतारिक है। जिले इंतजामिया की जानिब से लगाई गई 9 मवेशी मंडियों में सफाई ऑपरेशन 3 शिफ्टों में जारी है। बाबर साहब दीन का कहना है कि 3 शिफ्टों में 100 से ज़ायद वर्कर्स, 50 से ज़ायद मशीनरी सफाई इंतजामात के लिए मामूर की गई है। मिनी डंपर्स, पोटान और ट्रैक्टर लोडर्स की मदद से ग्रीन वेस्ट ठिकाने लगाया जा रहा है। मंडियों के दाखिली खारजी रास्तों पर वाटर बाउजर की मदद से पानी का छिड़काव भी जारी है। कायम करदा 9 मंडियों में अवामी आगाही के लिए खुसूसी कैंप्स भी लगाए गए हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट बैग्स की फराहमी इन्हीं कैंप्स के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम से इल्तमास है कि जानवरों का बचा हुआ चारा ग्रीन वेस्ट नस्ब करदा कूड़ा दान में फेंके। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में घपलों का इंकशाफ। लाहौर में जनरल सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को 15 लाख का मुबैना तौर पर चूना लगा दिया गया।
متاثرہ کنٹریکٹر نے سیکرٹری ہیلتھ کو درخواست دے رکھی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پی ڈی ایڈز کنٹرول نے واجبات کی 5 ریکوزیشن جاری کی۔ ڈاکٹر فاروق نے میرے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن بعد ازاں پی ڈی ایڈز کنٹرول نے واجبات ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے ریکوزیشن کی کاپی مہیا کرنے والے پروکیورمنٹ آفیسر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے اپیل کی ہے کہ پی ڈی ایڈز کنٹرول پروگرام سے میرے واجبات واپس دلوائے جائیں۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام لبرٹی میں جالوں نے شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ پر تقریب کا انعقاد کیا۔ لبرٹی چوک میں پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور فلیکس کی بہار آ گئی۔ جشن میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نیر حسن بخاری، قاسم گیلانی، اسلم گل، سمینہ خالد گھرکی، میاں ایوب، حافظ غلام محی الدین، چودھری اشرف، عامر نصیر بٹ، نرگس خان، سونیا خان، عقیلہ یوسف، ناصرہ شوکت، شاہدہ جبی، سفیان گھرکی، الامیہ یوسف، ایوان، صداقت شیروانی، ختیجہ حسن، جاوید الیاس بٹ سمیت رہنماؤں اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جی بالکل، اور 100 پاؤنڈز وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام لبرٹی میں جالوں نے جشن بے نظیر کی تقریب سے رونقیں لگا دیں۔ لبرٹی چوک میں پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور فلیکسز کی بہار۔ لاہور کے کونے کونے سے جالے ریلیوں کی صورت میں نعرے لگاتے ہوئے لبرٹی چوک پہنچے۔ پنڈال بار بار وزیر اعظم بلاول کے نعروں سے گونجتا رہا۔ آصف ناگرہ، رانا ضیاء الحق، صداقت شیروانی، اکرم کمبو، چودھری ذوالفقار بڑے جلوسوں کے ساتھ پنڈال میں پہنچے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری نیر حسین بخاری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کا یوم ولادت لاہور ڈویژن میں بھرپور طریقے سے منایا گیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے سانحہ یونان کے باعث سالگرہ تقریبات سادگی سے منانے کی ہدایات کی ہیں۔ پیپلز پارٹی سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے کہا، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو اس کی مثال آج کارکن ہے۔ پنجاب کے کارکنوں نے 44 سالوں میں ثابت کیا ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ ہم اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، اس کی وجہ مخبوط الحواس شخص ہے۔ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی اپنے نشان اور منشور پر حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس بھنور میں ملک پھنس چکا ہے، اسے آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہی نکال سکتے ہیں۔ آج کارکن نعرہ لگا رہے ہیں، بلاول آئے گا، روزگار لائے گا۔ پیپلز پارٹی کسی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعت نہیں۔ جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوتی ہیں، 1950 میں ریپبلکن بنی، پھر کنونشنل لیگ۔ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعتوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی نے 2018 میں کسی کے کندھے پر چڑھ کے حکومت بنائی، جن کے سہاروں پر پی ٹی آئی آئی تھی وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعتیں نہ پہلے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکیں، نہ اب کر سکیں گی۔ بجٹ میں تنخواہیں بڑھنے کی وجہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہے۔ پاکستان کسان کو پیپلز پارٹی نے اتنا فائدہ دیا کہ وہ خوشحال ہو گیا۔ پیپلز پارٹی زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے۔ صدر لاہور ڈویژن اسلم گل نے کہا کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ کر عوام کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اتنی محنت اور محبت سے بی بی شہید کی سالگرہ منانے پر کارکنوں کو شکر گزار ہوں۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی کی لاہور آمد پر ان کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے۔ جشن بے نظیر میں قاسم گیلانی، سمینہ خالد گھرکی، میاں ایوب، حافظ غلام محی الدین، چودھری اشرف، عامر نصیر بٹ، نرگس خان، سونیا خان، عقیلہ یوسف، ناصرہ شوکت، شاہدہ جبی، سفیان گھرکی، الامیہ یوسف، ایوان، صداقت شیروانی، خدیجہ حسن، جاوید الیاس بٹ سمیت رہنماؤں اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے قاسم گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن بے نظیر منانے پر تمام قائدین اور کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ جلسہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرام نے کہا کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ٹی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز میں ڈاکٹرز کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کے لیے انقلابی قدم اٹھا رہا ہے۔ پنجاب میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام کے آغاز سے ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز میں ڈاکٹرز کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام پنجاب کی تمام طبی درسگاہوں میں شروع کیا جائے گا۔ 100 سیٹیں ایم سی پی ایس اور 100 سیٹیں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ کے لیے مختص کی جائیں گی۔ پنجاب میں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام کے لیے ایک مربوط ڈشز اور بورڈ ڈیزائن کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام میں داخل کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے این او سی لینا ہوگا۔ وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان،
स्पेशल सेक्रेटरी सईद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ भट्ट, MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक, एडिशनल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वसीम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, प्रोफेसर प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर राव, जिना अस्पताल से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी, मियां अस्पताल से सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर सुलेमान काजी, YDA पंजाब से मुद्दसर अशरफी और दीगर ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिप्लोमा प्रोग्राम के हवाले से इकदामात का तफसीली जायजा लिया। मुतालिका अफसरान ने इस हवाले से निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद को ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस ट्रेनिंग इदारों के लीगल इंस्पेक्टर्स की मुलाकात। वफ्द में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सहाला, चूंग, सरगोदा और मुल्तान समेत दीगर स्कूल्स में तैनात लीगल इंस्पेक्टर्स के वफ्द में शामिल थे। ट्रेनिंग कॉलेज सहाला से 16, चूंग से 23, मुल्तान से 9, फरुखाबाद से 8, सरगोदा से 3, रावलपिंडी से 4 जबकि CPO लीगल ब्रांच से 11 लीगल इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। IG पंजाब ने पुलिस के तमाम ट्रेनिंग इदारों में तैनात लीगल इंस्पेक्टर्स की जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 बरस की तोसी कर दी। कबल ऐसी लीगल इंस्पेक्टर्स को सालाना बुनियादों पर 1 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। IG पंजाब ने लीगल इंस्पेक्टर्स की जानिब कन्फर्मेशन के लिए महकमाना अमल शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लीगल इंस्पेक्टर्स की जानिब कन्फर्मेशन के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान और दीगर मराहिल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल IG ट्रेनिंग तारिक रुस्तम चौहान, DIG IT एहसन यूनस, DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद खान, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़, AIG ट्रेनिंग फैसल मुख्तार, AIG लीगल सलीम चुगताई और AIG वेलफेयर नवीद अजमल समेत दीगर अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया खादिम हुसैन की मिली भगत से रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम आसिफ भट्ट उर्फ आसू फरार हो गया। मुल्जिम पर 30 से ज्यादा संगीन मुकदमात दर्ज थे। मुल्जिम को 5 किलो मंशियात और पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खादिम हुसैन ने अपनी नौकरी बचाने के लिए ASI आरिफ और कांस्टेबल को गलत रिपोर्ट भिजवा कर मुअत्तल करवा दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना फैक्ट्री एरिया है जहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक जो है मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, जिसकी मुलाकात बाकायदा करवाने के लिए जब हवाला से उसको बाहर बिठाया गया तो खादिम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मिली भगत से मुल्जिम जो है वो फरार हो गया। मुल्जिम के हवाले से मैं बताता चलूं, आसफ और फासू जो है वो 5 किलो चरस और 2 पिस्टल में गिरफ्तार किया गया था और उसको बाकायदा तौर पर हवालात में बंद किया गया था। और जब उसकी मुलाकात करवाने के लिए उसको बाहर निकाला गया तो वो जो वहां से फरार हो गया। अगर बात की जाए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मिली भगत के साथ मुल्जिम को फरार करवाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्जिम को जब गिरफ्तार किया गया था उसके कब्जा से 5 किलो चरस और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए थे। लेकिन जब मुल्जिम फरार हुए तो SP इन्वेस्टिगेशन कैंट की तरफ जो है वो एक भिजवाई गई स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर RF ASI और एक कांस्टेबल को बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जब मेरी पुलिस अदारों से बात हुई थी तो उनका कहना था कि फैक्ट्री एरिया के पुलिस एहलकार अगर हम हैं तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई अमल में लाएगी, क्योंकि उसी की मिली भगत से जो है वो मुल्जिम को हवाला से बाहर बिठाया गया था और वहां से वो रफू चक्कर हो गया। ताहाल पुलिस जो है मुल्जिम की तलाश में जगह जगह छापे मारिया, लेकिन अभी तक एक ASI को मुअत्तल किया गया है और एक पुलिस कांस्टेबल को जो है वो मुअत्तल किया गया है। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो गिल्टी था इस पूरे मामले में उसको ताहाल जो है वो अभी एक शोकाज नोटिस दिया गया है। जी वसीम साबिर, मुझे बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया है इसमें जो खादिम हुसैन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई अभी तक?
देखें, जो खादम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वहां पे तैनात है, तमाम जो है वो जिम्मेदारी तो उसकी थी। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का वही था। अभी तक उसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। RFASI को मुअत्तल किया गया है, पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया है, लेकिन अभी तक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। मुलजिम को बाकायदा तौर पर मुलाकात करने के बहाने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो उसके अहले खाना के साथ मुलाकात करवाने के लिए हवालात से बाहर बिठाया था। अगर देखा जाए तो कानून के अंदर कोई भी ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि अगर कोई मुलजिम के ऊपर मुकदमा दर्ज है और पुलिस की जानिब से वो गिरफ्तार है, हवालात में बंद है, तो उसकी मुलाकात जो है वो बाहर करवाई जाए। ताहाल जो है वो हमारे जराये के मुताबिक तमन अफसानी की खातिर इसको बाहर निकलवाया गया था और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो पैसे लेकर इसकी मुलाकात जो है वो अपने कमरे में करवा रहा था। मुलजिम को मौका मिला और मुलजिम वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वाज़ेह तौर पर इन्हें किसी बात पर उदास देखा जा सकता है। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट बाबर ज़हीर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें मदाहों की तरफ से दिलचस्प कमेंट सामने आए हैं। वीडियो में बाबर ज़हीर जब अदाकारा से पूछते हैं कि वो क्यों उदास हैं, तो वो बताती हैं कि उन्हें भूख लगी है और कुछ खाना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन की बड़ी तादाद ने अपने मुख्तलिफ तबसरों में माहिरा खान की अदाकारी और उदासी को ओवर एक्टिंग करार दिया है। माहिरा खान आजकल टीवी ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ हैं। कुछ खबरें शामिल करें खेल के मैदान से, तो पाकिस्तानी एथलीट सैफुल्लाह सोलंकी ने जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में 4 तमगे जीत लिए हैं। सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग इवेंट में बैक स्क्वाट में 90 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि डेड लिफ्ट में 115 किलोग्राम वजन उठाकर एक और गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब हो गए। सैफुल्लाह सोलंकी ने कंबाइंड में 245 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया और बेंच 40 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में कांसी का तमगा भी अपने नाम किया। सैफुल्लाह के हेड कोच साजिद इमरान और कोच रजिया परवीन का कहना है कि सैफुल्लाह सोलंकी ने इस इवेंट के लिए सख्त मेहनत की है और इसकी शानदार कारकर्दगी हमारे लिए फख्र की बात है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।